एक का नाम हीरा सी। अच्छा। एक का नाम सोचा सी। एक नाम नामा सी। अच्छा। एक नाम कीलू सी। एक नाम कुत्ती सी। अच्छा। हुण कढ ला स्कूटर, हुण तैनूं पिंड ले चलदा मैं। किसी बंदे नूं नाल लैण दी लोड़ नहीं, पुछण दी लोड़ नहीं, दस्सण दी लोड़ नहीं। तैनूं आवांगा फिरोजपुर आ गया, आ मल वाला आ गया, आ मोगा आ गया, जगरावां आ गया, आ साडा अड्डा आ गया, मोड़ां जी नहीं, सीधे पिंड चलीए। घर लभ लोगे अपना? लै कमाल आ, गोआ पेगा। कल्ले कल्ले घरां सारियां दे नां आउंदे ने मैनूं। दाखे। अच्छा। दाखे तो नंगी उत्थे ही बंदे भाए इन्होंने बिच भाउंदा रहा जिथों 10-5 लभने। फिर आके जिसले असीं आए अल्लाह तेरा भला करे जगरावां शहर आ, उत्थों जगरावां तो भाए ने, फिर उन्हें मोगियों भाए ने। फिर उन्हें अगे मल वाले का स्टेशन आउंदा फिरोजपुर तो पिछे। मल वाले के स्टेशन तो गड्डी लगा लंघाउण मट्ठी मट्ठी करके। मल वाले स्टेशन ते बैठी सी फौज बलोच रेजिमेंट, बड़े बड़े जवान, बेटियां रखियां चंगे चंगे जने। उन्हें सोचा गड्डी मट्ठी जी करके खिलारन लगा सी, गड्डी मुसलमानां दी है। उन्हें भजाई है गड्डी जीप नाल सड़क जाती है पक्की, उन्हें फिर जीप भजाई है, निक्की जी जीप है, 2 बंदे गए ने गन्ना कोल, उन्हें जाके उत्थे गड्डी डक ली। उन्हें कहा पिछे मोड़, किहदे आर्डर ने आया अगे? उस तो पहले गड्डी वड्डी गई सी। मैं तुहानूं दस्सिया बुढ़ा हो गया, मैं भी शाम नूं सानूं आवाज़ पवे ना कच्चे कोठे छड्ड गए, कच्चे कोले। अच्छा, कोठे कच्चे सी पिंड दे विच? हाँ जी, अपने साडे आ हुण पक्के पाए ने। मान ना मैं तो शाम नूं छड्ड देना, कच्चियां च जावांगे भजे। अज भी तुहाडा हाय हाय हाय। है जी दोस्तों, तुहानू पिंड सामने नज़र आ रहा है हरदो के उदे विरकां। यह सिख विरकां दा पिंड सी। इत्थे अज असीं इंटरव्यू करांगे, 47 वेले दे बजुर्गां नू मिलांगे जिन्हां नू पता होवे कि इत्थे किहड़े किहड़े सिख ते मुसलमान ते हिंदू आबाद सी। आओ चलदे हैं पिंड ते तुहानू विखाउंदे हैं उस पिंड दी गलियां बाज़ार। अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। सब दा पंजाब दी टीम इस टाइम हरदो के उदे विरकां पिंड पहुँचे हैं। इत्थे सानू अज एक गुजर बुजुर्ग मिले ने, इन्हां कोलों असीं 47 दीयां गल्लां पुछांगे। इंडिया तो हिजरत करके पाकिस्तान आए सी ते किदां किदां इन्हां दा सफ़र रहा, किहड़ा किहड़ा इन्हां दा पिछे पिंड सी, उत्थे किहड़े किन्ने लंबड़दार सी, सारियां गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करनगे बुजुर्ग। आओ मिलिए इन्हां दे नाल ते गलबात सांझी करिए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल चाल है बुजुर्गो? अल्लाह का करम, शुक्र अल्लाह दा, दुआवां ने। ठीक ठाक हो? हाँ जी। की नाम है अपना? गुलाम कादर। गुलाम कादर। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? गुलाम कादर वाल नथू। नथू। कौम गुजर। अच्छा कौम गुजर। दादा जी ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? दादा ਦਾ? दादा खैरदीन। खैरदीन। गोद ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ? गोद बिस्कोर सी। ਹਾਂਜੀ बिस्कोर सी। ਬਿਸਕੌਰ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ। हाँ जी। ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? गौसपुर। ਗੋਸਪੁਰ। गौसपुर। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੱਟੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੰਬਰ, ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਖੈਰੇ, ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨੂਰਪੁਰ, ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਫਾਗੜਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬੇਤਾਲ, ਈਸੇਵਾਲ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਛੌਲੇ, ਲੋਡੂਵਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨ? ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਡੋਗਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ਖੈਰੇ। ਅੱਛਾ ਖੈਰੇ ਡੋਗਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੀ? ਤਹਿਸੀਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਥਾਣਾ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਜਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। 5-4 ਘਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਸੀ ਬਸ। ਗੁੱਜਰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੀ? ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੱਲ। ਅੱਛਾ ਕੁੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਸੀ? 2। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦੇ? ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਮੁਹੰਮਦ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ? ਮਸਜਿਦ ਇੱਕੋ ਹੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ? ਕੱਚੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕੱਚੀ। ਹਾਂ ਕੱਚੀ ਮਸਜਿਦ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਸੀ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੱਕੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕੀ ਮੇਲਾ ਸ਼ੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਮੇਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ। ਵਾਹਵਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਬੜਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ? ਉਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦੱਖਣ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡੋਂ। ਦੱਖਣ ਪਾਸੇ। ਉਧਰ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਮੇਲਾ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਯਦ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪੀਰ ਦਰਿਆਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਸਕੂਲ ਹੰਬੜਾ ਸੀ। ਹੰਬੜ ਸੀ ਉੱਥੋਂ 1.5 ਮੀਲ। ਅੱਛਾ 1.5 ਮੀਲ। ਹਾਂ ਲੰਦੇ ਪਾਸੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪੜ੍ਹਨ? ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ 15-20 ਦਿਨ ਹੀ ਗਏ ਮਗਰੋਂ ਜਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ 15-20 ਦਿਨ ਹੀ ਗਏ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ? ਖੂਹਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਸੀ ਉਹ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਪਹਾੜ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੀ ਦੱਖਣ ਪਾਸੇ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰੂ ਸੀ ਟਿੱਬਾ। ਅੱਛਾ ਟਿੱਬਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਰੇਜ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੇਜ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਣਕ, ਮਸਰ, ਆਪਣਾ ਮੋਠ, ਮਕਈ, ਕਣਕ, ਫਿਰ ਕਮਾਦ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਹ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ? ਕੀ ਨਾਂ ਸਨ ਖੂਹਾਂ ਦੇ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਖੂਹ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਐਵੇਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਟਾਹਲੀ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ, ਕਿਸੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਖੂਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲਾ ਖੂਹ ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਸੀ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਟਾਹਲੀ ਵਾਲਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਨਾਲੋਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਰਿਆ? ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਸੀ। ਸਤਲੁਜ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਾਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ 5 ਮੀਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਫੇਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹਵਾ ਅੱਛੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਧਰਲੇ ਇਲਾਕੇ? ਬੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਮ ਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਬੜਾ 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 ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਬੜਾ ਚੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੰਡੀ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਇਆ, ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਹੰਡੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਰਾਦਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਚੇਤਾ? ਚਮਾਰ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੋਚਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਾਂ ਨਾਮਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਨਾਂ ਕੀਲੂ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਾਂ ਕੁੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਚਮਾਰ ਸਨ। ਚਮਾਰ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹੀ ਵੂਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਆਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਸੇਬ, ਤੇਰੇ ਤਾੜ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤਾੜ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਖੁੱਲੀ ਸੇਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਕਈ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਲ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ? ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ 72 ਮਣ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੋਸ਼ 'ਚ। ਆਹੋ 72 ਮਣ ਹਾੜੀ ਤੇ 72 ਮਣ ਸੌਣੀ। ਆਹ
ਕਿੰਨੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਉਦੋਂ ਮਣਾ ਤੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਮਣ ਮਹੀਨਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਮਣ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ 3 ਮਣ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਿਸਾਬ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ 20 ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਵਕ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, 2 ਦਿਨ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਅੱਛਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਤੂੰ ਦਫਾ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ। ਫਿਰ ਨਹਿਰੂ ਲਾਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਹਿਰੂ ਲਾਲ ਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ 60 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾ ਕੇ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। 60 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਿਖਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ, ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਠੇ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜੱਥੇ ਜੁੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ? ਜੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਥਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ 8-10 ਪਿੰਡ ਭਾਰੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਸਲਾ ਉਸਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਥੋੜੀ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਡਾ 80 ਮੀਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ, ਡੋਗਰਾਂ ਦਾ। ਚੌੜਾ 30 ਮੀਲ ਦਾ ਸੀ ਚੌੜਾ ਤੇ 80 ਮੀਲ ਦਾ ਸੀ ਲਾਮ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਗੁੱਜਰ, ਡੋਗਰ, ਰਾਜਪੂਤ ਹੀ ਸੀ। ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ 8 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ, 8 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜੱਥਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਮਾਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਲਾਵੇ ਫਲਾਣੇ ਤਾਂ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ, ਇੰਝ ਕੀਤਾ, ਕਤਲ ਕਰਤੇ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਉੱਠਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਫਤਾਂ ਦੀ ਬਾਂਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਮਤਲਬ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੰਬੜਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ, ਬਲੀਪੁਰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਨੂਰਪੁਰ ਦੇ, ਖਹਿਰਿਆਂ ਦੇ, ਛੌਲੀਆਂ ਦੇ, ਫਾਗਲੇ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ, ਲੌਡੂਵਾਲ ਕੈਂਪ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ। ਲੌਡੂਵਾਲ ਪਹਾੜ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸੀ, ਅਗਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨੇ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ। ਗੱਡਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕੁਛ ਲੱਦਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਲੱਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਦ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕੀ ਲੱਦ ਲਈ, ਦਾਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਰੀ ਲੱਦ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਲੱਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਲੱਦੀਆਂ। ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਰੀ ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਖਰੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ। ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਡੰਗਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਡੰਗਰ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੈਂਪ 'ਚ ਲਿਆਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰ ਆਏ ਨੇ ਕੈਂਪ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਡੰਗਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਲ ਲਾਤੇ। ਸੰਗਲ ਲਾਤੇ, ਬਹੁਤ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟੋ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੱਝਾਂ ਚੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇੱਕ ਮੱਝ ਰੱਖੀ ਅਸੀਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਝੋਟੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੌਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਰੂੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਿਆ। ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੱਡੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਬਈ। ਕੈਂਪ 'ਚ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਖਾਣ ਨੂੰ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹੀ ਪੀ ਕੇ ਚੱਕੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਟੁੱਕਰ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਈਦ ਉੱਥੇ ਪੜੀ? ਈਦ ਉੱਥੇ ਪੜੀ, ਬਕਰਾ ਈਦ ਉੱਥੇ ਪੜੀ ਕੈਂਪ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਪੜ੍ਹਨੀ ਕੀ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਮਾਰੀ, ਕਾਹਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜਾਉਣ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਸੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ। ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਂਝੇ ਆਪਣੀ ਉਂਝੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਆਈ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਦੇ ਸੀ? ਆਈ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਬੰਦੇ ਹਿਲੇ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਦੇ, ਲੱਸੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਲੱਭਦਾ, ਨਾ ਲੱਸੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ। ਅਖੀਰ ਹਾਰ ਕੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਬਥੇਰੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਡਾ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਨਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਨਕੌਰ ਨਵਾਂ, 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਜਗਰਾਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗਦਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਲੱਗਾ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਲਣ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਲਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਡਾ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੱਗੇ ਡੁੱਗੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਊਟ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਗੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਆਹ ਲੈ ਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਬਾਲ ਲਾ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾੜ ਕੇ ਸੀ, ਬਾਲਦੇ ਬੂਲਦੇ ਰਹੇ, ਝੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੀਂਹ ਰੋਜ਼ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ 5-6 ਮੀਲ। ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਗੱਡੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਗੱਡੀ ਮੀਲ ਲੰਮੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੜੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। 4 ਡੱਬੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ
खाली रख के वो गड्डी वाला जनाब 4 डब्बे रखे उन्होंने खाली, तो जिथे आउंदा सी स्टेशन सिख चढ़ाउंदा रहा, तलवारां किरपानां बंदूकां। अच्छा तुहाडे वाली गड्डी जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 डब्बे खाली रख के तुरिया लुधियाने शहर में। जिस वेले गड्डी आई है अपना पहले लंघी है गड्डी की ना दाखे। अच्छा दाखे तो लंघी, उत्थों ही बंदे भाए उन्होंने बिच भाउंदा रहा जिथों 10-5 लभने। फिर आके जिस वेले असीं आए अल्लाह तेरा भला करे जगरामा शहर आ, उत्थों जगरामा तो भाए ने, फिर उन्हें मोगियों भाए ने। फिर उन्हें अगे मल वाले का स्टेशन आउंदा फिरोजपुर तो पिछे, मल वाले स्टेशन तो गड्डी लगा लंघाउण मट्ठी मट्ठी करके। मल वाले स्टेशन पर बैठी सी फौज बलोच रेजिमेंट, बड़े बड़े जवान बेटियां रखे चंगे चंगे जने। उन्हें सोचा गड्डी मट्ठी जी करके खिलारन लगा सी, गड्डी मुसलमाना दी है। उन्हें भजाई है गड्डी जीप नाल सड़क जाती है पक्की, उन्हें फिर जीप भजाई है, निक्की जी जीप है, 2 बंदे गए ने गन्ना कोल, उन्हें जाके उत्थे गड्डी रख ली। उन्हें कहा पिछे मोड़ कि अड्डा ने आया अगे। उस तो पहले गड्डी वड्डी गई सी किथे को वड्डी किथे गई सी? वो फिरोजपुर दा नहर ही किते मैं नहर वेखिया वो नहर ते दसदे वड्डी है। ते ओ फिर गड्डी पिछे वापस मोड़ी कोने सी और स्टेशन दे बाले कोई सर साहब नहीं। ऐस रुकदी गड्डी, ऐस रुकदी जाती सी, ऐस रुकदी थोड़ी जी गुठ परने। अच्छा ते ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਤਰਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲੇ ਵੱਢਣਗੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ ਬਾ ਹੁਣ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਡੱਬੇ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਐਸ ਹੱਥ ਨਿਕਲਿਆ ਭੱਜਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ 10 ਕਰੂ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਅਗਲੇ ਆ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਉਹ लोग मनते ही नहीं सी, तुहाडे मुसलमान भरा ऐतां कुरानां ने सुनाओ, नमाज सुनाओ, कलमे लोग मनने नहीं। अखीर फिर उत्थे कोई 10-20 बंदियां नूं एक फौजी ने नगेज विखाया सी मुसलमान भरा, तुहाडे कोई 10-20 उधर विखाया की नगेज अपना कि असीं मुसलमान भरा तुहाडे झूठ नहीं मारदे सी, कलमा पढ़दे हैं, सारा कोई कुरान दी ऐतां तुहानूं सही सुणाउने आ। फिर लोकां ऐलान कीता कि लवे तुहाडे मुसलमान भरा जे ते लोको डरो ना। ਉਹ ਹਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵੱਢਣੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਡੱਕ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਫੜੇ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ? ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨਾ। ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਪਿਛੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬੈਕ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਛਾ ਪਰਤ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਤਵਿਆਂ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਟੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਛੱਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਲਣ ਬੜਾ ਸੀ ਪਿਆ। बेअंदाज है दवाई कितने सिटी थी? दवाई खूज पाई थी ना उन्होंने अगे पहले ही। अच्छा पानी पियो। अच्छा वे कोई होर दुश्मन ना बिच कोई पा गया वे जहर। फिर असीं उत्थे रात रहे हैं। अच्छा जदों रात रहे ते सवेर नूं फौजी 13 बंदे तैयार होए ने सानू इधर छड्डण नूं हिंदुआं दे उन्हां जिस वेले तैयारी तूरी कीती ना हिफाजत वास्ते ਉਹ आए ने गोरके। हाँ हाँ वो आए ने साढ़े नाल कुड़ी आवे फिर छड्डण दी जिस परेड जी लगे ना करन तैयारी तूरी। मैं फिर फौजी एक सी जवान जिहा चंगा, मैनू पता लगे भी बिल्कुल ही मुसलमान। मैं भज के जफा जा पाया। सगा पुत्र की गल है? मैं सानू मारन लगे लोकां मलाकां कसियां उन्होंने तैयारी की ना, ते ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ नहीं मारन लगे पुत्र, तुहाडी हिफाजत वास्ते तुहानू पाकिस्तान छड्डण चले ने। असीं फिर उत्थे चले मल वाला दा स्टेशन, उत्थे चले आ अगे नहीं पैदल। फिर पैदल हो गए? पैदल सारा कैंप ही पैदल। फिर असीं आए हैं फिरोजपुर के कोलों लंघे हैं। एक बंदा आया, उसके हथ तलवार आ, छेती करो छेती। असीं सब तो पिछे तुरे आउंदे सी। अच्छा छेती करो तुरो तुरो। नाल साडे फौजी सी ना, उसका कहा पिछे मुँह मोड़। तलवार उन्हें तलवार फड़ ली वो मेरे अखा के सामने। तलवार फड़ी फड़ के उन्हें जमीन पर त्यांज करके मारी, मुड्ढों टुटी। अच्छा वो हथ च रह गया। भैन जी दसदा जहा तो दूजी जी उन्हें इंज करके सुट्टी ना, जिस पानी बारिशां बड़ियां पईयां, जाके छबड़ी जाके डिग्या वो अपना। फिर उतों आंदा पिछे मूँह पिछे मुड़ जा, जे किते भी मैनू खड़ा तू दिस पिया या मूँह मोड़े मैं तेन उड़ा देंगा। उस दिन फिर वो तुर गया। मगरों आए घोड़िया के उत्ते 2 सवार 2 घोड़िया के। अच्छा उधर दे उन्होंने आके घोड़े छेती तुरो, इंज करो आओ करो। वो भी इंडिया दे टोपियां दूजियां सन उन्होंने दियां, साडियां टोपियां होर पुलिस दियां, उन्होंने दियां होर सन। बंबला जाने लमकदे
पटोरे जाए वही फौजी फिर जिस खलो के इंज गल्लां करदे ने तो सका होए किधर जाना आखा जो नहीं हो सका तेरा की कम इत्थे चल पिछे मोड़ कोड़ ऐन कन्ना ना सुनिया मैं अखा ने वेखिया पिछे मोड़ कोड़ जिधरों आए असीं उधरों घोड़े जिथे घोड़े खिलारे आदे सी गन मेरे को उड़ा देंगा तुम्हानू मैं पड़तो पड़तो विंदा रहा पिछे नूं खड़े ने कि तुर गए ने कुड़ी आवे अखीर दी बाकी हो जनाब सानू अखां दिसणों हट गए फिर असीं आ गए जनाब हैड गंडा सिंह ते अच्छा हैड गंडा सिंह ते फिर फौजी खलो गए ने बड़ी भाजत ने लियाए ने साडे नेड़े कोई शह नहीं आई ज्यादा विकास दस ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਹ ਲਓ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਕਸੂਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਆ ਸੀ ਕੰਨਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਖਲੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੈਡ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਓਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇ पाकिस्तान साडा रह गया पिछे खालिस्तान आवाज दे जाते सी सही 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 उन्हां विच सिख भी सन जिहड़े तुहाडी हिफाजत करदे सन वो हिंदू ही सन अच्छा हिंदू वही हिंदू डोगरा मिलिटरी है जां मलाटे ने और रले मिले मिडे मिडे सी मलाटे मदरे मदरे कद कूड़े बड़े जालम से अच्छा आओ सानू तोड़ छड्ड के हैड गंडा सिंह नगा के गए तुहाडे हिसाब दी हिफाजत बड़ी कीती उन्हां ने बड़ी बड़ी बहुत आवाज जदों गंडा सिंह पहुंचे हो हाँ जी ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ ਟੀਮ ਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਲੇ ਪੈਦਲ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਜੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਕਸੂਰ ਆ ਗਏ ਅੱਛਾ 6 ਮੀਲ 12 ਤੇ 6 18 ਮੀਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੂੰਹ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਕਸੂਰ ਜਾ ਬਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਸੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਦਿਨ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਟ ਗਏ ਕੋਈ ਆਖੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸਰਗੋਦਾ ਫਲਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੀ ਫਲਾਣਾ ਆਪੇ ਪਾਟ ਦੇ ਬੂਟਦੇ ਨੇ ਤੁਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ ਲਾਹੌਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਆ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਆ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਲਹਿਲਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਗੀ ਅੰਜੇ ਉਹ ਫਲਾਣ ਫਿਰ ਲਹਿਲਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਗਈ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਗਈ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਮਰਨ ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ ਚਫੇਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਭਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4 ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੰਗਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਭਾਉਂਦੇ ਬੂੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਜੰਗਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਚਕੇਰਾ ਚੰਦਣਾ ਦਾ ਅੱਛਾ ਡੀਪੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਲ ਕੇ ਦਾਣੇ ਦੇਣੇ ਵੀ ਲਓ ਵੀ ਖਾਓ ਪੀਓ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਈ ਚੌਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੰਬੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਣੀ ਦਾਣੇ ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ कोई तेरे नाल रह पिया कोई मेहनत होर करन लग पिया कोई ले भारू खरीदन लग पिया हज़ार आप अपने कारोबार पे लग गए फिर नहीं असीं उन्हां तों दाने दूने ले ना जवाब दे दिता ते असीं साडा प्यो ना साडे मंगत समझिया तूं ਉਹ ਫਿਰ ਜੰਗਲੀ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਵੇਖੋ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਧਾਰਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਹਲ ਖੇਰੀ ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਮੀ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਆ ਗਿਆ ਕਮੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ ਆਹੋ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਇੱਥੇ ਜਦ ਭੋਏ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ ਜੀ ਟੈਂਡਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਰੌਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ 15 ਕਿੱਲੇ ਜੀ ਟੈਂਡਰ ਮਰਬਾ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਰਹੇ ਸਾਲ ਡੂਢ ਬੋਲੋ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਜੰਗਲ ਆਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਮਰਬੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ 2 ਘਰ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਰਹੀ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਵਾਕਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਰਸਮੀ ਵਾਲ ਗੰਡੂ ਵਾਲਾ ਮਰਬਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ
ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਖੋ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੰਡੂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੰਡੂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਲਰ ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਾ ਆ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਖਜੂਰ ਵਾਲੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ ਮਾਲੀ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਬਹਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਬਹਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਕੋਟ ਅੱਦੂ। ਕੋਟ ਅੱਦੂ ਗਏ 2-3 ਬੰਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਟਿੱਬੇ ਕੁੜੀ ਆਵੇ ਰੇਤ ਦੇ 5-5 10 ਕਿੱਲੇ ਆਈ। ਬੰਦੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 10 ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਕਲੇਮ ਖਿੱਚੇ। 10 ਦੀ ਕਲੇਮ ਕੱਢ ਕੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟਵਾਰੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇੰਝ ਕਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਟ ਕਰ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਆਪਣੀ? ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ 85 ਕਿੱਲੇ ਰਕਬਾ ਸੀ। 85 ਕਿੱਲੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਈ ਆ 7 ਤੇ 5 12 ਤੇ 5 ਆ ਪਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡਾ ਬੁੱਢਾ ਆ ਕੇ 85 ਕਿੱਲੇ ਰਕਬਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਕਲ ਲੈ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੇਟਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋ ਸੈਂਟਰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਤੋਂ ਨਕਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ। ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ 40 ਕਿ 50 ਤੇ ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਮਾਬੰਦੀ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੱਟੀ ਪੱਟ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇ ਵਾਕਈ ਰਕਬਾ 85 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀਰਾ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਵੀਂ, ਖੱਜਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਇੰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਹ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਕਢਾ ਕਢੂਲ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਵਾ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕੱਟੀ। ਬਥੇਰੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ 20-25-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ ਆ ਤੇ ਖੈਰ ਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਵੇ ਨਾ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਕੱਚੇ ਕੋਲੇ ਕੋਠੇ ਕੱਚੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ। ਆ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਪਾਏ ਨੇ ਮਾਨ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਕੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭੱਜੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਏ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਪਿੰਡ? ਅਸਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਆ ਜਦ ਹੈ ਹੀ ਬੰਦ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਅਸਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਕੱਲ। 2-3 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਵੰਡ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ ਸਿਆਪਾ। ਅਗੀ ਨਾ ਉਹ ਸਿਆਪਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਆ ਅਖੀਰ ਨਹਿਰੂ ਲਾਲ ਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਨਹਿਰੂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਆ। ਵੰਡ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਨਹਿਰੂ ਲਾਲ ਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਨਹਿਰੂ ਲਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਤੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਖੋ ਗਿਆ ਮਗਰੋਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰੂ ਲਾਲ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਪਛਾਣਾਂਗਾ ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ਾਇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੱਢ ਲੈ ਸਕੂਟਰ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਂਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਮੱਲ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਮੋਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਗਰਾਵਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਸਾਡਾ ਅੱਡਾ ਆ ਗਿਆ ਮੋਰਾਂ ਜੀ। ਸਿੱਧੇ ਪਿੰਡ ਚਲੀਏ ਤੇ ਘਰ ਲੱਭ ਲੋਗੇ ਆਪਣਾ? ਲੈ ਕਮਾਲ ਆ। ਬਹੁਤ ਪਏਗਾ ਕੱਲੇ ਘਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਕਿਹਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਪੱਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਸਨ। ਸਭ ਕੱਚੇ। ਇੱਕ ਪੀਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਪੱਕੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬਸ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਪੱਕੀ ਸੀ ਵੀਰ ਮੰਗਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਬੇਗਾ ਸੈਕੜਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਸੀ, ਬੋੜਾ ਹੀ ਬੋੜਾ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ? ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਕੋਈ?
ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦਾ 25-30 ਪਿੰਡ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ, ਨਾਲ ਬੜੇ ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ? ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹੰਬੜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਮੋਗੇ ਆਪਣਾ ਜਗਰਾਵਾਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਨਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ। ਜਗਰਾਵਾਂ ਤੋਂ 4 ਮੀਲ ਅੱਗੇ ਜਗਰਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰਨਾ ਗੱਡੀ ਚੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਬਹਿਣਾ 4 ਮੀਲ ਜਾਣਾ ਗੱਡੀ ਜਾ 5 ਉੱਥੇ ਉਤਰਨਾ, ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ 3-4 ਮੀਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਹੱਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇਕੱਠੀ, ਉਹ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੇਗਾ ਸਾਡੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ? ਨਾਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ। ਮਾਮਿਆਂ ਦਾ? ਮਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਤੇ ਸੀ ਪੁੱਤ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੀ ਭੋਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੁਣ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ 25-30 ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਕਦੇ ਫਤਿਹ ਖਾਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ? ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ 8-10 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਾਡਲਾ ਸੀ, 8-10 ਘਰਾਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ 8-10 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਾਡਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਲਾਡਲਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ ਨਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਲੰਘਿਆ ਮੰਗ ਫੱਗਣ ਦੀ ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਗਾਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੇੜੂ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੇੜੂ ਵੱਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ 20 ਸਿਰ ਕਣਕ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ, ਰੋਣਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਹੈਸੀ ਕੀ ਤੇ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਤਰਖਾਣਾ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਛੇੜੂ ਛੜੀਆਂ ਦਾਣੇ ਲੈਣੇ। 8 ਘਰਾਂ ਦੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਾਡਲਾ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਮੈਂ। ਵਕਤ ਹੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਬੜੀ ਹੋਸ਼ ਆ, ਐਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋਸ਼ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਬਸੰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਈਸੇ ਵਾਲੀਆ ਸਿੱਖ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੰਬੜ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੋਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਸਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਣਾ ਮੂੰਹ ਖੈਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਡੋਗਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਸੰਤੇ ਨੇ ਬਸੰਤੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਡੀ ਹੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ? ਆਹ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਭ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ।